जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज पुणी आउ गोटे श्लोक नहीं आसी श्रीमद् भगवत गीतार मौलिक रूप बही द्वितीय अध्यायर 8 नंबर श्लोक माने 8 श्लोक मु पढ़ी की शुणेबी आपण मानकू जदि भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे आया श्लोक शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। आसतु शुणा प्रथमे संस्कृत रे कौन लिखा जाइछि न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् जत्सक मुत्सण मीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यार ओडिया अनुवाद कौन लिखाई टिके पढ़िबा। ए जो दुख मोर इंद्रिय मानकू शुष्क करि देउछि ताहा दूर करिवार कौनसी उपाय मु देखि पारु नाही। स्वर्गर देवता मानक परि एक अप्रतिद्वंदी साम्राज्य जदि मु ए पृथ्वी रे लाभ करे तथापि मोर ए शक जे दूर हेबो ताहा मु देखि पारु नाही। एठारे अर्जुन कर समस्त इंद्रिय दुखरे शुष्क हो जाइछि बोली ओडिया अनुवाद रे लिखा जाइछि। तापर तार भावार्थटी पढ़िबा। भावार्थ रे कौन लिखा जाइछि बहुत लंबा एकदम बहुत लंबा भाव रे एठी वर्णना करा जाइछि बहुत लंबा अछि। मैं पढ़ुछि आपण माने कौन बुझिले कमेंट करके लिखिबे। धर्म नीति शास्त्र विधि और नैतिक आचरण आदि कथा कही अर्जुन नाना प्रकार युक्ति बाढ़िले तथापि जना पड़ुला जे ए सब सत्य से तांकर गुरु भगवान श्री कृष्णकर सहायता बिना प्रकृत समस्यार समाधान करि पारु नाहांती। तांकर जो समस्या वर्तमान देखा देइछि जहाँकि तांकर समग्र स्थिति को शुष्क करि पकाउछि से समस्यार समाधान निमित्त तांकर तथाकथित ज्ञान वृथा अटे। से जो ज्ञान लाभ करिछंती ताहा तांकर समस्या मानकर समाधान निमित्त कौनसी कामरे आसु नाही। ए कथा से भल रकमर जानी पारिथिले जे कृष्णଙ୍କ भली एक गुरुंकर बिना सहायता रे तांकर ए व्याकुलता परिपूर्ण समस्या मानकर समाधान करने को अक्षम। तथाकथित विश्वविद्यालय ज्ञान पांडित्य उच्च पदवी आदि जीवनर समस्या मानकर समाधान करिबारे आउद सहायक नुहंती। एगुड़िक सब वृथा अटे। कृष्णଙ୍କ भली एक गुरुंक ठारू ही केवल एथि निमित्त सहायता मिली पारे। तेणु यही सिद्धांत एथिरु मिलुछि जे जेउ गुरु संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील से ही प्रकृत गुरु अटंती कारण से जीवनर समस्या मानकर समाधान करि पारिबे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहिछंती जे कृष्ण तत्ववेत्ता अर्थात जे कृष्ण विज्ञान जानती से जहा किछि हुंतु ना कहीं से ही प्रकृत रे गुरु अटंती। जीवा विप्र जीवा न्यासी सूत्र केने नय। जीवा विप्र जीवा नासी शूद्र जेने नय जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। एथिरे किछि जाय आसे नहीं। गुरु विप्र होई पारंती अर्थात वैदिक ज्ञान लाभ करिथिबा पंडित होई पारंती किंबा शूद्र परिवार रे जन्म लाभ करि पारंती किंबा सन्यासी होई पारंती। से जदि कृष्ण तत्ववेत्ता होई थांती अर्थात कृष्ण विज्ञान भल रकमर जानी थांती से ही प्रकृतर उपयुक्त गुरु अटंती। तेणु जे कृष्ण तत्ववेत्ता नुहे अर्थात कृष्ण विज्ञान जानी नहीं से उपयुक्त गुरु नुहे।
ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଷଟ୍ କର୍ମଣି ପୁଣ ବିପ୍ର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁର୍ନ ସ୍ୱାଦ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱପଚ ଗୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁବ୍ ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନରେ ଖୁବ୍ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇପାରେ, ସେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ। ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ, ସେ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ଯିଏ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ନେଲେ କିଛି ବା ଗୁରୁ ମାନିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇ ନଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଧୁରନ୍ଧର ନୁହେଁ ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ନିଚ କୂଳରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାଏ ସେ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟାମାନ ହେଲା ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା ଓ ବ୍ୟାଧି। ଧନ ସଂଗ୍ରହ ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜୀବନର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ। ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଠାରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟାମାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିପାରୁଥାନ୍ତା ବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଏପରି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦେବଗଣ ସୁଲଭ ଆଧିପତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା। ତାହେଲେ ଯେତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ମଧ୍ୟ
କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳର ଯଦି ବୁଡ଼ି ରହିବ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟାଧିକାର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭୀଷିକାର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏବଂ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସବୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକଂ ବିଶନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଚୂଡ଼ା ଦେଶରୁ ଜୀବନର ନୀଚତମ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପତିତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଧପତନ କେବଳ ଅଧିକ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ।